परम सत्कारयोग साध संगत जी, सारी रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, असी कल तो सूबा करतार सिंह जी द्वारा दसी हुई साखियां का आनंद मान रहे हाँ। अज एक होर साखी है जिहदे विच सूबा करतार सिंह जी दसदे हन कि हरिद्वार अर्धकुंभी का मेला सी। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने हरिद्वार इस अर्धकुंभ के मेले ते अपने नाल कोई 15 को हज़ार सिंघां सिंघणियां समेत दर्शन दिते। जदों हरिद्वार मेले ते गए तां रस्ते विच जांदियां एक पहाड़ी तो सच्चे पातशाह जी ने बाबा लखा सिंह नूं नाल लै एक पत्थर हटाउण लई हुक्म किता। श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त तेड़ कचहरा, सिर ते दस्तार, मोढे ते परना ते हत्थ विच एक सोटी फड़ी हुई सी। जद बाबा जी कोलों पत्थर ना हटिया तां पातशाह जी ने अपनी सोटी नाल वो पत्थर हटाया। अंदर एक सुरंग सी। पातशाह जी ने बाहर ही जिहड़े 2-3 सिख नाल अंदर गए उन्हां नूं इह हुक्म कर दिता कि वो अपने नाल रूह लै लैण। अंदर एक योगी मिलेगा जिसने अपने स्वास 10वें द्वार चढ़ाए हुए हैं। तुसी उस योगी दे हत्थां पैरां दी मालिश करके उसनूं होश विच लियाउणा है। सिखां ने हुक्म मान इसे तरह ही किता। नाल रूह लै लिया। जद अंदर गए तां वेख्या कि अंदर सच्ची मुच्ची एक योगी स्वास चढ़ाई बैठा सी। सिखां ने सतगुरु जी दे हुक्म अनुसार उस योगी दे हत्थ पैर मले। योगी दे स्वास वापस मुड़े। योगी ने अखां बंद ते ही सवाल किता, कलयुग हुआ? हाँ योगी जी, कलयुग हुआ। पातशाह जी जवाब दिता। पातशाह जी हुक्म किता, आप नेत्र खोलो ते देख लो, मैं आप जी नूं दर्शन देण आ गया हाँ। ओहो ही त्रेते युग दे श्री रामचंद्र। योगी ने नेत्र खोले ते दर्शन किते। युगां दी तपस्या कबूल हो गई। पातशाह जी बचन किता, होर कोई इच्छा? नहीं पातशाह। पातशाह जी ने सिखां नूं उसे रूह विच योगी नूं लपेट के गुफा विचों बाहर लियाउण लई हुक्म किता। जिहड़ी रूह ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਖਤਮ ਹੁਆ? ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਪਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ दर्शन करके योगी ने अपने स्वास त्याग दिते। सिखा सेवका दे अर्ज करन ते श्री सतगुरु राम सिंह जी ने फरमाया कि ये योगी उस वक्त उत्थे खड़ा सी जदों नल ते नील नूं श्री रामचंद्र जी ने उन्हां वल्लों बनाए होए पुल दी शाबाश देंदियां वार मंगण लई आख्या तां नल ते नील दे पिता बाबा विश्वकर्मा जी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਵਾਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਸੋ ਨਲ ਤੇ ਨੀਲ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚਰਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, कलयुग ਵਿੱਚ श्री गुरु नानक देव जी अवतार लैणगे। सारा कलयुग भोग सी नानक धार अवतार। सारे कलयुग ਵਿੱਚ गुरु नानक देव जी ने ही अवतार लैणा है। सो उन्हां ने 12वें जामे ਵਿੱਚ मैं इसे ही नाम ते श्री रामचंद्र जी तो राम सिंह दे नाम ते अवतार धारांगा। राम सिंह मेरो होयो नामा, बाढ़ी सुत पैणी को तामा। अर्थात राम सिंह मेरा नाम होवेगा ते श्री भैणी साहिब पिंड विच तरखाणा दे घर मैं प्रगट होवांगा। फिर उदों तुहाडे कुल विच मेरे आउण दा समा है। कोल यह योगी सारा कुछ सुन रहा सी। इसने बचन किता, जी सानू किवें पता होवेगा कि तुसी यही त्रेते युग दे श्री रामचंद्र जी हो? तां बचन किता, तुसी हरिद्वार जाके फलाणी पहाड़ी ते
अपने श्वास चढ़ा के बैठ जाओ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਇਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਛੂਤੀਏ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਰਧਕੁੰਭੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਚੀਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਚੀਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਚੀਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੀਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕੰਬਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੀਖਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਭਜਨ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਕੁ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਾਗੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸੜਿਆ। ਸਾਗੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੋ ਨੇ, ਅਗਨੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੇਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਗੇਲੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਗੇਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਮੰਗਵਾਈ। ਹੇਠਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੀੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀੜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦ ਅਗਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੀੜ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਰੁਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।